ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں بھی سوتی جاتی کیفیت میں تھی کہ میرے کانوں میں گلی سے گزرتی ہوئی فقیرنی کی آواز آئی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں اٹھ کر اسے کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں، لیکن میرے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے اپنے گھر کے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی، اور میں سمجھی کہ گھر کے کسی بھی فرد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا ہوگا، کیونکہ روز ہی اس فقیرنی کی آواز میرے کانوں میں پڑتی۔ لیکن کچھ دیر بعد گیٹ کھلنے کی آواز آتی تو میں یہ سمجھ جاتی کہ کوئی نہ کوئی اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیتا ہے، اسی لیے آج بھی میں اس چیز کا انتظار کرتی رہی۔ اسی لیے میں دوبارہ سے لیٹ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے پھر اس فقیرنی کی دوبارہ سے آواز آئی۔ وہ شاید کچھ اور مانگ رہی تھی، لیکن اب کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ آخر کار میں ہی ہمت کر کے اٹھی تاکہ اس کو کچھ دے سکوں جو وہ مانگ رہی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر دروازے پر کوئی کھڑا ہے اور اس نے کالے رنگ کا لمبا سا چوغا پہنا ہوا ہے اور اس کے بال لمبے لمبے کندھوں تک ہیں۔ وہ ہمارے گھر کا کوئی فرد نہیں لگ رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون ہمارے گھر میں ہے جو اسے چیز دے رہا ہے۔ لیکن ابھی میں اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر کھڑا شخص غائب ہو گیا۔ میں دروازے تک گئی، لیکن تب تک وہ فقیرنی بھی جا چکی تھی۔ میں گیٹ کو بند کر کے گھر کے اندر آ رہی تھی کہ ایک دم سے زوردار آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کی چیز گیٹ کے ساتھ آ کر لگی ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی اینٹ گیٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ اینٹ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ہمارا سارا گھر بند ہی تھا۔ اگر کھلا صحن ہوتا تو پھر بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دائیں بائیں کے گھر سے آ گئی ہے۔ گھر کے درمیان میں ہوا کے لیے چھت پر جالی لگائی ہوئی تھی، لیکن ادھر سے بھی کوئی اینٹ آنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور میں خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اگر کچھ دیر پہلے میں گیٹ سے واپس نہ آتی تو یہ اینٹ میرے اوپر آ کر لگتی۔ اس طرح میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تاکہ اس کے بارے میں گھر والوں کو اطلاع دے سکوں۔ میرا نام ریحانہ ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ سب سے بڑا بھائی ہے، اس سے چھوٹی میری بہن ہے، اور سب سے چھوٹی میں ہوں۔ میرے بھائی نے BA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد باپ کے ساتھ ہی کاروبار میں مصروف ہو گیا، اور میری بہن نے FA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کی تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اسی لیے وہ گھر میں امی کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ لیکن میں پڑھائی میں کافی اچھی تھی، اسی لیے میرے والدین نے مجھے کھلی اجازت دی کہ میں اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی لیے میں نے میٹرک کے بعد FSC کے امتحان دے کر فارغ تھی اور میڈیکل کے امتحانات کی تیاری کا ارادہ رکھتی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بن سکوں۔ میرے والد اور میرے تایا کا مشترکہ کاروبار تھا۔ اس کے علاوہ بازار میں ہماری کئی دکانیں تھیں جو کرائے پر دی گئی تھیں۔ اس طرح ہر ماہ دکانوں سے بھی اچھی خاصی رقم کرائے کے طور پر اکٹھی ہو جاتی۔ میرے والد اور میرا تائی اس بات کی تعریف کرتے اور خوش ہوتے کہ ہمارے باپ نے اچھے وقتوں میں دکانیں لے کر کرائے پر دے دی، اور اس کی وجہ سے آج انہیں اس چیز کی سہولت ہو گئی ہے۔ نہیں تو اس مہنگائی کے دور میں آج کل دکان لینا بہت ہی مشکل تھا۔ انہی تنگ گلیوں میں ایک پرانی طرز کا بنا ہوا مکان بھی تھا جو میرے دادا کے نام تھا، لیکن ابھی فی الحال کسی کے حصے میں نہ آ سکا۔ وہ مکان کافی عرصے سے خالی ہی پڑا تھا۔ بچپن میں 1-2 دفعہ ہم اس گھر میں چکر لگانے گئے تو وہ گھر ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس گھر کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہم بہن بھائیوں نے کئی دفعہ اپنے والد سے سوال کیا کہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر کیوں نہ ہو سکی، تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے کہ ابھی فی الحال اس گھر کے حصے نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے جس کے حصے میں یہ گھر آئے گا وہی اس کی تعمیر کروائے گا۔ اس کے بعد ہمارا کسی کا بھی اس گھر میں کوئی چکر نہ لگا۔ میرے تایا اور میرے والد کی ایک بہن بھی تھی، اور اس کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے تایا کی تو صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں جو ان کی شادی کر کے اپنے فرض سے ادا ہو چکے تھے۔ ایک دن گھر میں بھائی نے یہ بات کی کہ وہ پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری امی نے جب اپنے بیٹے کی بات سنی تو وہ اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ پھپھو کی بیٹی کا مزاج بہت ہی خشک تھا۔ اس نے کبھی ہم سے محبت سے بات بھی نہ کی تھی، اور اس کا ماحول بھی کافی کھلا تھا، اسی لیے امی اسے اپنی بہو بنانے کے لیے ہچکچا رہی تھیں۔ لیکن بھائی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹے۔
अम्मी ने उन्हें इनकार कर दिया तो भाई ने घर में भूख हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ही ख़राब होने लगा। मेरे वालिद को तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, वो तो बल्कि खुशी महसूस कर रहे थे कि उनकी बहन के साथ मज़ीद रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इस तरह हम बहनों ने अपनी अम्मी को समझाया कि शायद हो सकता है शादी के बाद पुप्पो की बेटी का रवैया हमसे अच्छा हो जाए, इसीलिए आप अल्लाह का नाम लेकर इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएं, ताकि भाई खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। इस तरह हमारे समझाने पर हमारी अम्मी राज़ी तो हो गईं और रिश्ता लेने के लिए पुप्पो के घर चली गईं। इस तरह ये रिश्ता पक्का हो गया और जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं। लेकिन मेरे ताया ने फैसला किया कि जैसे अब बच्चे अपनी ज़िंदगी में अमली कदम रखना शुरू कर रहे हैं, इस तरह जायदादों का बंटवारा भी हो जाए ताकि कल को कोई मसला ना हो। इस तरह मुश्तरका तौर पर दुकानें और मकानों का बंटवारा हो गया और हमारे हिस्से में उन तंग गलियों में बना पुरानी तर्ज का मकान आया और उस बाज़ार में कुछ दुकानें भी हमारे हिस्से में आई। जब हमें ये बात मालूम हुई तो मैंने और मेरी बहन ने घर में शोर डाला कि हमने वो मकान में नहीं जाना है, वो तो इमारत ही बहुत खौफनाक लगती है। लेकिन मेरे वालिद ने समझाया कि मैं उसकी जल्दी दोबारा तामीर शुरू करवा दूंगा। उसकी हालत इसलिए ऐसी हुई है कि काफ़ी अरसे से उसमें किसी ने कोई रिहाइश इख्तियार न की। जब हमने अपने वालिद की बात सुनी तो हम मुतमईन हो गए कि जदीद तर से मकान बनेगा तो हमारा खौफ भी कम हो जाएगा। इस तरह मकान के तामीर होने के बाद ही भाई की शादी का फ़ैसला किया गया और इस अरसे में मेरी अम्मी ने मेरी बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया ताकि दोनों बहन भाइयों का इकट्ठा ही फ़र्ज़ अदा हो जाए। इस तरह जल्द ही मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया और घर वालों ने सबने मुतमईन होते हुए बात पक्की कर दी। 2 माह के अंदर ही हमारा मकान बन गया और हम पुराने घर से उस नए घर में शिफ्ट हो गए। और जब हमने उस घर को देखा तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही टूटी फूटी इमारत है जिसका नक्शा ही तब्दील हो चुका है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। अब हम दिल से मुतमईन थे। हम जैसे जैसे घर देख रहे थे हैरान हो रहे थे। जब हम छत पर जाने लगे तो मेरे अब्बा ने कहा कि छत पर अकेले मत जाना। हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहने लगे मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ। इस तरह अब्बा हमारे साथ छत पर गए। छत पर एक कमरा बनाया गया था जो स्टोर के तौर पर ही इस्तेमाल होना था। हम उसका दरवाज़ा खोलने लगे लेकिन अब्बा जान ने हमें मना कर दिया कि उसमें सिर्फ कार कबाड़ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस था कि मैं ये कमरा भी देखूं, जिस तरह पूरा घर का एक एक कोना मैंने देखा है। लेकिन अब्बा ने उस कमरे की तरफ हमें भटकने से भी मना कर दिया। हम जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कमरे की खिड़की में से कोई हमें देख रहा है। उस कमरे की खामोशी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझते हुए नीचे आ गई। और इस तरह अगले कुछ दिनों तक घर की सफाई और घर को सेट करने में ही हमें किसी चीज़ का होश न रहा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद भाई और बहन की शादी के फंक्शन शुरू हो जाने थे। इसलिए हम जल्द अज जल्द घर को सेट करना चाहते थे ताकि शादी को भरपूर इंजॉय कर सकें। आखिरकार काफ़ी मेहनत से घर की सेटिंग भी हो चुकी थी और शादी की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब भाई की बारात लेकर हम सब पुप्पो के घर रवाना हो चुके थे और तकरीबन 2 घंटों के बाद हम भाभी को रुखसत करवा कर घर ले आए। उस रात मैं भाई के लिए बहुत खुश भी थी और उदास भी थी, क्योंकि अगले दिन मेरी बहन ने अपने ससुराल चले जाना था। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि एक न एक दिन सब बेटियों को अपने ससुराल चले जाना था, इसीलिए तुम अपनी बहन के नसीब के लिए दुआ करो। इस तरह अगले दिन मेरी बहन भी रुखसत होकर ससुराल चली गई और काफ़ी दिन शादी की थकावट उतारने में ही लग गए। जब हम सब कामों से फारिग हुई तो ख़ुद को तन्हा महसूस करने लगी, लेकिन ख़ुद को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया और इस तरह मेरी तन्हाई में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी। फ़िलहाल तो भाभी का रवैया हम सब घर वालों से ठीक ही था, इसीलिए मेरी अम्मी कुछ मुतमईन हो गई और मैंने अपने अकेडमी जाना शुरू कर दिया। मैं अकेडमी से दोपहर 2 बजे वापस आती थी, इसीलिए मैं खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं मुकम्मल नींद में न गई थी कि मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि कोई काले कपड़े पहनकर मेरी तरफ बढ़ रहा है और मुझे एक बाजू से पकड़ रहा है। वो मुझे पकड़ते पकड़ते ऐसी जगह पर ले गया जो बहुत ही ऊंची जगह है और मुझे वहाँ खड़ा करके धक्का देने लगा है।
ابھی وہ مجھے دھکا دے ہی رہا تھا کہ کسی نے میرا دوسرا بازو پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں گرتے گرتے بچ گئی، اور جس نے مجھے بچایا اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نہ کالے کپڑے پہننے والے کا چہرہ دیکھ سکی اور نہ ہی سفید کپڑے پہننے والے کا چہرہ دیکھ سکی۔ اسی دوران میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی تو میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا خواب ہے، اور شکر کر رہی تھی کہ یہ خواب ہی تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ میں امی کو اس خواب کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب میں نے اپنی امی کو خواب کے بارے میں بتایا تو امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے فارغ رہ کر ڈراؤنی کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں، اس وجہ سے تمہارے دماغ پر اس چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ اور مجھے اپنی امی کی بات بھی کچھ حد تک ٹھیک لگی کہ واقعی FSC کے امتحانوں کے بعد میں نے خود کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے جاسوسی اور ڈرانے ناول پڑھنا شروع کر دیے تھے، اس وجہ سے شاید مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے۔ پھر میں نے خود کو مطمئن کر لیا۔ اس طرح کافی دن پرسکون گزر گئے۔ ایک دن میں اکیڈمی سے واپس آئی اور کچھ دیر کے لیے چھت پر چہل قدمی کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن اس دفعہ میرے دماغ سے یہ بات بالکل فراموش ہو چکی تھی کہ میرے ابا نے ہمیں چھت پر اکیلے جانے سے منع کیا تھا۔ ابھی میں چھت پر ٹہل ہی رہی تھی کہ مجھے گلی میں سے کسی فقیرنے کی آواز سنائی دی جو صدا لگا رہی تھی۔ میں نے چھت سے گلی میں جھانکا تو سوچنے لگی کہ اب نیچے جا کر اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی ہوں، لیکن ابھی میں اتر ہی رہی تھی کہ نیچے سے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی، اور میں مطمئن ہو کر دوبارہ چھت پر واپس آ گئی کہ گھر میں کسی نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا ہوگا، اور میں دوبارہ چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ چھت پر بنے ہوئے کمرے میں سے ایک دم سے چیزوں کے گرنے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن پھر میں ڈرتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن کمرے کے باہر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی تاکہ اندر جھانک سکوں، لیکن مجھے اندر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لیکن جو ایک چیز عجیب محسوس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کمرے میں کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ جس سامان کے گرنے کی آواز آئی تھی وہ تو موجود ہی نہیں ہے، بلکہ کمرہ تو بالکل خالی ہی تھا۔ پھر چیزوں کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ میں خوفزدہ ہو گئی اور نیچے کی طرف جانے لگی۔ ایک دم سے ساتھ والے گھر کی دیوار پر ایک سایہ سا نمودار ہوا، اور جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی، اور اس کا مجھے صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس عورت کا رنگ کالا تھا اور اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ جب اس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا تو ایک مسکراہٹ چہرے پر لے کر آئی، لیکن میں خوفزدہ ہو کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی، اور نیچے آتے ہوئے ایک دم سے میرا پاؤں اٹک گیا، اور میں نیچے والی سیڑھیوں سے گرتی ہوئی چلی گئی، اور نیچے آتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو چارپائی پر لیٹے ہوئے پایا، اور میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور گھر کے سارے افراد میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، اور میری امی بہت ہی پریشان تھی۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم چھت پر کیا لینے گئی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ تم سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور تمہیں چوٹ آ گئی، میرے ابا نے جب یہ تمام سوالات سنے تو میری امی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بچی پہلے ہی پریشان ہے اور تم مزید سوالات پوچھ کر پریشان کر رہی ہو۔ میں نے اپنے والدین کو مزید پریشان نہ کیا اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں خود بہت ہی پریشان تھی کہ وہ عورت کون تھی، اور وہ شکل سے بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، اور میری طرف دیکھ کر وہ کیوں مسکرائی، اور کمرے میں سے آواز کس قسم کی آ رہی تھی۔ یہ تمام باتیں مل کر میرے دماغ کو مزید خراب کر رہی تھیں، اسی لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دوائی کا اثر تھا کہ میں کچھ دیر میں دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد میں جب نیند سے میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کمرے کے واش روم سے پانی کی ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز مجھے بہت ہی بری محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوشش کرتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھی اور واش روم میں جا کر اس نلکے کو بند کیا جس کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی میں چارپائی پر دوبارہ آ کر بیٹھی کہ مجھے اس ٹپ ٹپ کی آواز پھر سے آنا شروع ہو گئی، اور میں حیران ہوئی کہ ابھی تو میں بند کر کے آئی ہوں۔ میں دوبارہ سے اٹھی اور اس نلکے کو دوبارہ زور سے بند کر دیا۔ اب میں تیسری دفعہ آ کر بیٹھی تھی کہ مجھے اس کی آواز دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی۔ اب تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نلکا خراب ہو چکا ہے، لیکن اب میں نہ اٹھی بلکہ لیٹ گئی کہ کچھ دیر بعد مجھے اس نلکے کی آواز
टप टप की बजाय तेज पानी गिरने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और मैं हैरान हुई कि अब ये एकदम से नल का तेज़ कैसे हो गया। मैं फिर हिम्मत करते हुए उठी और सर पर चोट लगने की वजह से मेरा सर चकरा रहा था और आंखों के आगे अंधेरा भी आ रहा था। मैं वॉशरूम में गई तो मैंने उस नलके के नीचे बाल्टी रख दी और नलके को दोबारा बंद कर दिया। अभी मैं वापस मुड़ने ही लगी थी कि मेरा पाँव फिसला और मैं वॉशरूम के फर्श पर गिर गई और मेरी ठोड़ी फर्श पर लगी, जिसकी वजह से मेरी ज़बान दांतों तले आ गई और मेरी ज़बान से खून निकलना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखों को खोला तो मेरी नज़र सामने किसी के पाँव पर पड़ी और वो पाँव इतने बदसूरत थे, ऐसा लग रहा था कि वो पाँव जले हुए हैं। मैंने उन पाँव की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊपर देखने की कोशिश ना की कि मुझे यकीन था कि जैसे उसके पाँव बदसूरत हैं, उसका चेहरा भी वैसे ही बदसूरत होगा। मेरी कोशिश करने के बावजूद भी मेरे मुंह से चीख भी ना निकल सकी और मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने दिल में आयतल कुर्सी और मुख्तलिफ दुआओं को पढ़ना शुरू कर दिया और दुआ करने लगी कि घर का कोई फ़र्द मेरी मदद को आ जाए। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे कमरे में से अपनी अम्मी की आवाज़ आनी शुरू हुई और एकदम से वो बदसूरत पाँव मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए और मेरी अम्मी मुझे आवाज़ देती हुई कमरे में आई और जब मुझे कमरे में ना पाया तो जैसे ही वॉशरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई और उन्होंने घर के दूसरे अफराद को भी आवाज़ दी ताकि वो मुझे उठा सकें। घर वालों ने जब मुझे देखा तो वो भी बहुत परेशान हुए। मेरी हालत बहुत ही काबिल रहम हो रही थी। मेरे भाई और भाभी ने मुझे पकड़कर चारपाई पर लेटाया और मेरे चेहरे को साफ किया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और मेरी अम्मी बार बार यही कह रही थी कि मेरी बेटी को नज़र लग गई। एक दिन में मेरी बेटी के साथ 2 वाक़यात हो चुके हैं और इन दोनों वाक़यात में ही मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। मैं अपनी ज़बान से उन्हें सारा वाक़या बताना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान ज़ख्मी होने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और आखिरकार मेरी अम्मी के ही जहन में ये बात आई कि ये घर काफ़ी अरसे से बंद रहा है। हो सकता है इस घर में कोई ऐसी चीज़ का असर हो। जब से मेरी बेटी इस घर में आई है, इसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे अब्बू से किया तो मेरे अब्बू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस घर में कुछ ऐसा होता तो घर के दूसरे लोगों के साथ भी कोई ऐसा अजीब वाक़या पेश आता। लेकिन मेरी अम्मी फिर भी मुझे किसी दम करवाने के पास लेकर गई और उसने मुझे हिफाजती तौर पर एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया और कुछ पानी भी दम करके मेरी वालदा को दिया कि वो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पिलाएं और मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इस वाक़ये ने मेरे जहन पर बहुत ही बुरा असर डाला था। मेरी बहन भी मेरी तबीयत का सुनकर कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए आ गई थी ताकि मेरा दिल बहल सके। मैं अब अकेली सोते हुए डर जाती थी। मैं अपनी अम्मी को ही अपने पास सुलाती, लेकिन अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र ना कर सकी कि मैंने वॉशरूम के अंदर किसी के बदसूरत पाँव देखे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे इस बात का जिक्र करने से रोक रहा है, लेकिन उस तावीज़ से मुझे ये होने लगा कि मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई और मेरे मेडिकल के टेस्ट के दिन भी करीब आ गए, लेकिन मैं अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर ना दे पा रही थी और मैं अपने दिल में सोच रही थी कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब डॉक्टर बनना था। अगर ये ना पूरा हो सका तो मैं क्या करूँगी। इस तरह मैंने जैसे तैसे टेस्ट तो दे दिया और दिल से दुआ करने लगी कि उस टेस्ट में पास हो जाऊं। अब काफ़ी हद तक मौसम भी तब्दील हो चुका था। गर्मियों के दिन भी शुरू हो चुके थे और गर्मियों की दोपहर को 3 से 4 बजे के दरमियान गली में से एक फ़कीरनी की आवाज़ आती और मैं सोचती कि उस फ़कीरनी को यही वक्त मिलता है लोगों के घरों में मांगने के लिए। लेकिन मैं जब भी उसे खाना देने के बारे में सोचती तो हमारे घर में से कोई ना कोई गेट खोलकर उसे खाना दे देता, इसलिए मैं मुतमईन हो जाती। अब मैंने छत पर जाना छोड़ दिया था और कुछ दिनों के लिए भाभी भी अपने मैके रहने के लिए चली गईं। जब वो मैके से वापस आईं तो उनको रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। मेरी अम्मी उसके रवैये को देखकर परेशान होने लगी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को समझाया कि आप परेशान ना हों। लेकिन जल्द ही उस रवैये की असल वजह सामने आ गई, क्योंकि भाभी ने घर में बात की कि वो अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांगना चाहती थी। अम्मी ने जब भाभी की बात सुनी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया
کیونکہ بھابھی کا بھائی کوئی خاص پڑھا لکھا نہ تھا اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا، اور خاندان میں یہ سننے میں بھی آیا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اسی لیے امی نے تو بات سنتے ہی انکار کر دیا، اور بھابھی نے اس بات کو لے کر گھر میں اچھا خاصا کوہرام برپا کر دیا۔ بھابھی نے بھائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے سالے کی ہی تعریف کی۔ امی نے جب ابو سے اس بارے میں مشورہ کیا تو وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، اور بھائی نے گھر میں یہ بات کی کہ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہے اور کہیں بھی رشتہ ہونے میں کوئی مسئلہ ہوگا، اسی لیے اگر خاندان میں کوئی بھی رشتہ مانگ رہا ہے تو آپ ہاں کر دیں۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو میری امی کو یہ بات سن کر شدید صدمہ ہوا۔ یہ بات میرے کان تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن میری امی نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ اس طرح بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت ہی خراب رہنے لگا۔ وہ میرے ساتھ بار بار جھگڑا کرنے لگتی، جس سے گھر کا ماحول مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ ایک دن خاندان میں کسی کی فوتگی ہو چکی تھی۔ امی اور ابو فوتگی پر گئے ہوئے تھے اور بھائی اپنے کام پر تھے۔ میں اور بھابھی گھر میں اکیلے ہی تھے، اسی لیے میں اکیلی کمرے میں بیٹھی گھبرا رہی تھی اور اٹھ کر اپنے بھابھی کے کمرے میں آ گئی، لیکن بھابھی کمرے میں موجود نہ تھی۔ میں نے پورا کمرہ دیکھا تو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخرکار میں کمرے سے باہر جانے لگی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کالے کپڑے پہن کر میرے پاس سے گزرا ہے۔ میں نے جب اس طرف دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل کانپنا شروع ہو گیا اور میں نے فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن کمرے میں جیسے ہی میں گئی تو کمرے کا دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کو بھی آوازیں دی تاکہ وہ میری مدد کو آئیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بھابھی گھر میں موجود ہی نہیں ہیں، اور پھر کمرے کی تمام لائٹیں جلنا اور بجھنا شروع ہو گئیں۔ میں نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو میں کمرے کے ایک کونے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، اور اس تمام صورتحال سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور میں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا کہ ایک دم جیسے ہی میں رو رہی تھی میرے ساتھ میں کسی کی آواز شامل ہونا شروع ہو گئی۔ جب میں نے کسی کی سسکی کی آواز سنی تو میں نے تھوڑا سا اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے وہی بدصورت پاؤں نظر آئے جو مجھے واش روم میں دکھائی دیے تھے۔ میں نے فوراً اپنا سر دوبارہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور دعائیں پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں یہ تمام دعائیں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تمام شور شرابہ ہونا بند ہو گیا ہے۔ جب ہر طرف پرسکون ہو گیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے کی تمام لائٹیں بھی ٹھیک طرح سے جل رہی تھیں۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بھابھی کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تو بھابھی اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی اور روتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ کو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ تو بھابھی میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ ڈرامے کرنا بند کر دو، تمہارے ساتھ اصل میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جان بوجھ کر ہی گھر والوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کر رہی ہو۔ میں نے جب یہ بھابھی کی بات سنی تو میں پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی دیر میں میری امی اور ابو بھی آ گئے۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا، لیکن میرے ابو اور امی نے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ میں ادھر ہی موجود تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، آپ اس کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ یہ ذہن میں کچھ ایسا سوچتی رہتی ہے اور گھر والوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ امی مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھے پانی پلایا اور مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ میری بات پر یقین کریں، سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے۔ میری امی نے کہا کہ ہاں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ اس طرح میری امی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اکیلا گھر پر چھوڑ کر ہرگز کہیں نہیں جائیں گی، لیکن میری امی میری وجہ سے بہت ہی پریشان ہو رہی تھی کہ میں ایک نارمل انسان کی طرح رویہ نہیں رکھ رہی تھی، ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ کافی دن گزر گئے ہیں، میں ابھی اسی خوف کے زیر اثر تھی۔ ایک دن گھر کے تمام افراد کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ میں بھی لیٹی ہوئی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج میں نے امی سے خود ہی کہا تھا کہ آج میں اپنے کمرے میں سوں گی تاکہ میں اپنے ڈر کو ختم کر سکوں، کیونکہ میں اپنی امی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मुझे गली में से फकीरनी की आवाज़ आई, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही उसे कुछ खाने के लिए देती हूँ। अब मैं किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होंगी। अभी मैं ये सोचती हुई उठने ही लगी थी कि घर के मेन गेट के खुलने की आवाज़ आई, तो मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई कि किसी फर्द ने खाने के लिए उसे कुछ दे दिया होगा। इसीलिए मैं दोबारा लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए कुछ 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे कि दोबारा से उस फकीरनी की आवाज़ आई। अब मैं ये सोचते हुए उठी कि अब इसको क्या चाहिए। इसीलिए मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है और हमारे गेट के अंदर घर की तरफ कोई काले कपड़े पहने हुए खड़ा है और उसके बाल कंधों तक लंबे हैं और वो दिखने में कोई औरत नहीं लग रहा, बल्कि उसका कद काफ़ी लंबा है और वो फकीरनी को कोई चीज़ दे रहा है। मैं हैरान होने लगी कि ये हमारे घर का कोई भी फर्द नहीं लग रहा। ये हमारे घर में क्या कर रहा है और इस फकीरनी को क्या दे रहा है। अभी मैं सोचते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने ही लगी थी कि एकदम से दरवाजे पर खड़ा हुआ शख्स गायब हो गया और जब मैंने ये अपनी आंखों से देखा तो मैं एकदम से दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और बाहर खड़ी फकीरनी भी चली गई। मैं फौरन गेट को बंद करने के लिए आगे बढ़ी ताकि वो गायब शख्स दोबारा ना आ जाए, लेकिन ये मेरी अपनी ही सोच थी। जैसे ही मैं मेन गेट बंद करके अंदर आ रही थी, कोई चीज़ ज़ोर से गेट के साथ टकराई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ी ईंट थी। मैं मज़ीद खौफजदा हो गई कि अगर मैं गेट के पास होती, यही ईंट मुझे आकर लगती तो क्या हो जाता। मैं हैरान हो रही थी कि हमारा घर खुला नहीं, ये कहाँ से आई है। मैं दाएं बाएं देखती कमरे में जा रही थी ताकि अपनी अम्मी को इस बारे में बता सकूं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा है और मुझे ऊपर छत की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी कोई चीज़ थी वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो मुझे मुसलसल अपनी तरफ खींच रही थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। मैं सीढ़ियों में से गिरती हुई ऊपर जा रही थी और कई खराशें मेरी टांगों पर और मेरे बाजुओं पर लग रही थी। मैं जैसे ही ऊपर गई, कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुद ब खुद खुला और मुझे कमरे में लाकर फेंक दिया। मेरा सर चकरा रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने लगी हूँ, लेकिन बेहोश होने से पहले मेरी आंखों के सामने वही बदसूरत पाँव नजर आ रहे थे और मैंने आज फैसला किया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी जिसने मेरी ज़िंदगी में खौफ व हिरास फैला दिया था। मैंने अपनी नज़रें उसके पाँव से होते हुए उसके चेहरे की तरफ उठाईं तो मैं उसके चेहरे की तरफ ना देख सकी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और उसका चेहरा भी जला हुआ लग रहा था और वो कह रहा था कि तुम लोग हमारी जगह पर क्या लेने आए हो, यहाँ से निकल जाओ। मैं फ़ौरन बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे पास खड़े थे और अब तो मेरे अम्मी अब्बू और भाई भी बहुत परेशान थे। मैंने रोते हुए उन्हें तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। मेरे अब्बू मुझे डांटने लगे कि मैं ऊपर क्या लेने गई थी और मेरी अम्मी मेरे अब्बू से कहने लगीं कि अगर आप लोग इस घर को नहीं छोड़ेंगे, मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि रोज़ाना फ़कीरनी को खाना कौन देता है, तो घर वालों ने कहा कि हम में से कोई भी नहीं देता, हम तो समझ रहे थे तुम देती हो। तो मैंने कहा कि मैं भी खाना नहीं देती, मैं तो समझ रही थी कि घर में से कोई फ़र्द उसे खाना देता है। तो सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे और फिर अब्बू ने कहा कि हम उस फ़कीरनी को बुला लेते हैं और उससे ये पूछ लेते हैं कि इस घर में कौन है जो उसे खाना देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे खाना देता है वो हम में से नहीं है और जो उसको खाना देता है उसका ताल्लुक़ इस घर में होने वाले तमाम वाक़यात से है। इस तरह हमने जैसे तैसे वो रात गुजारी और अगले दिन उस फ़कीरनी का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन उस फ़कीरनी की गली में आवाज़ आई तो मेरे अब्बू और भाई मेरी अम्मी दरवाजे पर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे कि तुम्हें खाना कौन देता है। तो मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ी ताकि उसको देख सकूं। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे वो औरत याद आई जो छत पर साथ वाले घर की दीवार पर हमारी तरफ मुंह करके खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुराई थी। मैं फ़ौरन ही पीछे हट गई तो उस औरत ने मेरे वालिदैन से कहा कि ये घर फ़ौरन ही छोड़कर चले जाओ, तुम लोगों ने यहाँ आकर गलती की है, ये तो किसी और की जगह थी। तो मेरे वालिद ने पूछा कि तुम्हें कौन खाना देने आता था। उसने कहा कि मैं तब से यहाँ खाना ले रही हूँ जब से ये घर बंद था, जब यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था।
इस घर में रहने वाले लोग ही मुझे खाना देते थे। हमें उस औरत की कोई बात समझ नहीं आ रही थी और उस फकीरनी ने घर वालों को एक चीज़ दिखाई जिसे देखकर सब खौफजदा हो गए और घर से बाहर निकल आए, क्योंकि उस फकीरनी के हाथ में एक दुपट्टा मौजूद था और वो दुपट्टा मेरा ही था। मैं हैरान हो रही थी कि ये मेरा दुपट्टा उसके पास कैसे आया और उस दुपट्टे के ऊपर खून लगा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि ये वही दुपट्टा था जब मैं छत से गिरी थी और मेरे सर पर चोट लगी थी, तो मेरा दुपट्टा उधर ही रह गया था। और फकीरनी कहने लगी, ये खून तुम्हारी बेटी का है। अगर तुम लोग इस घर को छोड़ कर न गए तो तुम्हारी बेटी इस घर में मर जाएगी, वो इसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर मेरे घर वाले फौरन ही घर से बाहर निकल आए और गली में खड़े हो गए। और फकीरनी कहने लगी कि बहुत अरसा पहले ये एक खुली जगह थी, इस पर जिन्नात का बसेरा था और फिर किसी ने यहाँ पर मकान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जिन्नात को ये बात पसंद ना आई तो उन्होंने इस घर को आबाद ना होने दिया। इसलिए जो कोई भी यहाँ आता उसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता और इस वजह से ये घर आबाद ना हो सका। और फिर तुम लोगों के ही ख़ानदान के किसी ने यहाँ पर आमिल बाबा से चिल्ला कटवाया तो उसने अपने अमल के ज़रिए जिन्नात को कैद कर लिया, लेकिन उनमें से एक जिन था जो कैद में ना आ सका। लेकिन उस अमल का ये असर हुआ कि उसकी शक्ल सूरत ही बदल गई, जिसकी वजह ऐसे लगता है कि वो जल चुका है। और जितनी दफ़ा भी वो तुम्हारी बेटी के सामने आया वो वही जिन आया और उसके पाँव और शक्ल सूरत को देखकर कोई भी खौफजदा हो जाता है। उस जिन को जब इल्म हुआ कि उसके ख़ानदान के बाकी लोग कैद हो चुके हैं और कोई भी नहीं बचा, तो उसको शदीद गुस्सा आया और इस वजह से उसने इस घर में किसी को दोबारा आबाद न होने दिया। और वही जिन मुझे खाना देता है, क्योंकि मैंने ही आज तक उन जिन्नात का साथ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई भी इंसान आकर आबाद हो, और मैं ही उन इंसानों को इधर आने से रोक देती थी और इसी वजह से वो मुझे खाना देता है। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस जगह पर आती हूँ, इसीलिए मेरी उन जिन्नात से मुलाकात हो जाती थी और उन्हें इल्म था कि मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब हमने उस फ़कीरनी की बात सुनी तो हमने अपने अब्बा की तरफ देखा कि आपको इस बात का पहले से इल्म था, तो उन्होंने हमारी तरफ देखकर सर झुका लिया। उससे ये मालूम हुआ कि वो कुछ न कुछ इस बारे में जानते थे। मेरे भाई और मेरी अम्मी ने उनसे दोबारा पूछा तो कहने लगे कि मैंने ये बातें सुनी थीं, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन न करता था। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। हाँ, एक दो दफ़ा जब इस घर की तामीर हो रही थी तो ऐसे वाक़यात हुए जिनको मैंने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो वाक़यात सिर्फ छत पर ही हुए थे और मैंने इस वजह से बच्चों को छत पर जाने से मना कर दिया था। मेरा ये ख्याल था कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएगी, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई भी उनके साथ बुरा सलूक ना किया। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि हमारे बड़ों ने ही उन जिन्नात के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। जब अम्मी ने अब्बा की बात सुनी तो वो फ़ौरन कहने लगी कि आप जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली करवाएं, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। इस तरह उसी दिन हम अपने ताया के घर आ गए और मेरे अब्बू ने कुछ लोगों को बुलवाकर घर खाली करवा दिया, क्योंकि अब हम किसी भी जान का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। लेकिन उस जगह और घर को छोड़ आने के बाद भी काफ़ी अरसा हम लोग परेशान रहे और मैं तो बाकायदा तौर पर बीमार रही। मेरी अम्मी और अब्बू ने मेरा बहुत इलाज करवाया, जिससे मैं कुछ बेहतर हुई और उसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका था और घर वालों की हौसले और हिम्मत से मैंने अपनी तालीम को जारी रखा। इस वाक़ये के बाद हमारा वो घर ना तो बिक सका, लेकिन हर महीने उस घर की सफाई अपनी निगरानी में करवाते हैं और वो फ़कीरनी अब भी उसी मोहल्ले में आती है। लेकिन उसके बाद जिन्नात ने अब्बा को या किसी को भी सफाई करने वाले को कोई नुकसान ना पहुंचाया, क्योंकि अगर मेरे अब्बा उस मकान को बेचने की कोशिश करते तो ये मकान जिसके पास भी जाता तो कोई भी आबाद ना होता, उल्टा उनका नुकसान हो जाता। इसीलिए मेरे अब्बू ने फ़ैसला किया कि इस मकान को ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जिन्नात उनके ख़ानदान को या किसी भी आने वाले को नुकसान ना पहुंचा सकें। इस वाक़ये के बाद मेरे बारे में ख़ानदान में ये बात मशहूर कर दी कि मुझ पर किसी जिन का साया हो गया है। इस वजह से मेरी भाभी ने यह भी कहा कि अब वो अपने भाई का रिश्ता मेरे साथ नहीं करना चाहती। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हम तो पहले ही उससे इनकार कर चुके थे, लेकिन मेरी अम्मी को खुदा पर पूरा यकीन है कि वो मेरा कोई न कोई अच्छा सबब बना देगा।
میرا کافی عرصہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج بھی ہوتا رہا، جس کی وجہ سے میں کافی حد تک اپنے ڈر پر قابو پا چکی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔